Business combinations and consolidated financial statements. Business combinations takes place when a company gain control of another company through the acquisition of majority of equity shares in it. The acquirer becomes the parent company and the one being acquired becomes the subsidiary company. After acquisition, the financial statements of the two companies, collectively known as the group of companies, are consolidated and the parent company acts as the reporting undertaking. A reporting undertaking is one that prepare and publish its financial statements for the use of investors and others. Thus, business combination is the combining of two or more business houses into a single reporting undertaking. When two or more business houses are combined together into one reporting undertaking, the separate financial statements prepared by each of the companies prior to the date of combination are combined together into a single consolidated financial statement. The parent company publish this consolidated financial statement of the group for reporting the group's affairs to various parties including shareholders and other investors. Students, ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഭൂരിഭാഗം ഷെയർസും വാങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് one company acquires majority of shares in another company. So the company which purchases the shares is the parent company, becomes the parent company, and the company whose shares are purchased by the parent company becomes the subsidiary company. Parent company is also known as holding company. Now, after purchase, when the financial statements are to be prepared and annual reports are to be submitted to shareholders, the parent company will consolidate the financial statements of the group. Group means a group consisting of the parent company and the subsidiary company. So the parent company will consolidate the financial statements, that is profit and loss account, balance sheet, and other cash flow statements, etc. So the parent company will consolidate the various financial statements like profit and loss account, balance sheet, etc. And the summarized financial statements or the consolidated financial statement of the group is published by the parent company. So the process of combining together of profit and loss account, balance sheets of group of companies is called the consolidation of financial statements. Okay, business combination takes place when a company purchases majority of shares in another company and becomes its holding company. Okay, so before the date of business combination, both the companies will prepare their financial statements and the transaction will take place on the basis of these financial statements. And after business combination, or as on the date of business combination, these financial statements will be merged together. Okay, so that process is called consolidation of financial statements. അപ്പോൾ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷന് ശേഷം പാരന്റ് കമ്പനിയുടെയും അതുപോലെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെയും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവാം.
എങ്ങനെയായാലും ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നീട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിനേക്ക് വേണ്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വിവിധ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സമ്മറൈസ്ഡ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. Business combination is a transaction or other event through which a company obtains control over one or more other companies. There are two parties in business combination, namely acquirer and acquiree. Acquirer is the company which acquires another. ആരാണോ വാങ്ങുന്നത് ആ കമ്പനിയാണ് അക്വയറർ. അക്വയറി ഈസ് ദി വൺ വിച്ച് ഈസ് ബീയിങ് അക്വയർഡ്. ഏത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ആണോ മറ്റൊരു കമ്പനി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ വാങ്ങപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് അക്വയറി. അക്വയറർ മേ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് അക്വയറി ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ക്യാഷ് ഓർ അതർ അസറ്റ്സ്. കാശ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻകർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഇതിൽ ബൈ ഇൻകറിങ് ലയബിലിറ്റീസ്, ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് എക്വിറ്റി ഷെയർസ്. കാശ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പുതിയ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാങ്ങാം. ബൈ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി എബവ് 3 മീൻസ്. ഈ പറഞ്ഞ 3 കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആവാം. കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അസറ്റുകൾ കൊടുക്കാം, കുറച്ച് ഭാഗം പിന്നീട് തരാം, ലയബിലിറ്റി ആക്കാം, ഓക്കെ, കുറച്ച് ഭാഗം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എബവ് 3 മീൻസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിങ് കൺസിഡറേഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായും ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട് മാറാം. അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നേരത്തെയുള്ള ഏതെങ്കിലും എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അങ്ങനെയായിട്ട് മാറാം. അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസ്. Business combinations are to be accounted for as per the guidelines given by the International Financial Reporting Standard IFRS 3 or Indian Accounting Standard IND AS 103. The objective of the standard is to establish principles regarding how to recognize and measure the assets acquired and liabilities assumed by acquirer and any non-controlling interest in acquiree. നമ്മൾ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് IFRS 3 അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 103 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് 3 എണ്ണമായിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിലൊന്ന്, റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് മെഷർ ദി അസറ്റ്സ് അക്വയർഡ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അസ്യൂംഡ് ബൈ അക്വയറർ ആൻഡ് എനി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അക്വയറി. റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് മെഷർ, എന്തൊക്കെ അസറ്റുകളാണ്, ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് അസറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ വില എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതാണ് അതിൻ്റെ മൂല്യം എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കുക. മെഷർ ദി അസറ്റ്സ് അക്വയർഡ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അസ്യൂംഡ്. ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ കുറേ അസറ്റുകൾ ഈ കമ്പനിയുടേതായിട്ട് മാറും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റിയുടെ പാർട്ടും ഈ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. കാരണം ആ കമ്പനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓണറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഓണറായിട്ട് മറ്റേ കമ്പനി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഈ കമ്പനിയുടേതും കൂടിയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് അസറ്റുകൾ എന്ന്
തിരിച്ചറിയുക, ഏതൊക്കെയാണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക, അതിൻ്റെയൊക്കെ മൂല്യം കണക്കാക്കുക. അതിന് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക. ഇത് കൂടാതെ ആൻഡ് എനി നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അക്വയറി. എന്താണ് നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? ഒരു കമ്പനിയുടെ മജോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് അവിടെയുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മജോറിറ്റി ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്കാണ് കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്. സോ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് holding of majority of shares enabling the company to control the subsidiary company. So non-controlling interest means the interest of people who are holding minority shares. Okay, ഇപ്പോൾ 60% ഷെയർസ് ഒരു കമ്പനി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 40% ഷെയർസ് വേറെ ആരുടെയൊക്കെയോ കയ്യിലാണുള്ളത്. അവർക്ക് പക്ഷേ കമ്പനിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്, അതിനുള്ള എന്താ പറയുക, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, അതിന് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ അവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് കമ്പനിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള അത്രയുമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അപ്പോൾ ഈ നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രത്തോളമാണ്, അത് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക. അതും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. അതിന് വേണ്ട കൃത്യമായ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിശദമാക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് മെഷർ ദി ഗുഡ് വിൽ ഓർ ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഇൻ ദി ഡീൽ. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ഉണ്ടാവാം. ഇതിൽ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലയെന്നും വരാം. ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാവാം. റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് മെഷർ ദി ഗുഡ് വിൽ ഓർ ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഇൻ ദി ഡീൽ. ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ, കാശ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മൂല്യം ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അസറ്റ്, നെറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ അസറ്റുകൾ കിട്ടും, കുറേ ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ അസറ്റുകളുടെ ഫെയർ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ലയബിലിറ്റികളുടെ ഫെയർ വാല്യൂ കുറച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്നതാണ് നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന അസറ്റുകളുടെ മൂല്യം, നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ. ഈ നെറ്റ് അസറ്റ് മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അസറ്റുകളുടെ മൂല്യം, ഫെയർ വാല്യൂ 10 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അവിടെയുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മൂല്യം 2 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അസറ്റുകൾ 8 ലക്ഷം. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ മൂല്യം 9 ലക്ഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അധികം കൊടുത്തു, അത് നമുക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലോസാണ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ഗുഡ് വിൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ കാശ് കൊടുത്തത്, ആ അധികം കൊടുത്തത് എന്ന് നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യും. ആ കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിന്നാണ് കമ്പനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ എക്സ്ട്രാ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അധികം കാശ് കൊടുത്തത് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പേയ്മെൻറ്റ് ടുവാർഡ്സ് ഗുഡ് വിൽ. സോ ഗുഡ് വിൽ അക്വയേർഡ് ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ₹1 lakh. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടാവാം. ആ ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക, അതും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. അതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതുപോലെ ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഇൻ ദി ഡീൽ. ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നെറ്റ് അസറ്റ് 8 ലക്ഷമുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഷെയർസ് വാങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് 7.5 ലക്ഷമേ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. 7.5 ലക്ഷം മുടക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി. നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ
8 ലക്ഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ 50,000 രൂപ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറവാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗെയിൻ ഫ്രം ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ഉണ്ടോ? അത് നമുക്കൊരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം എത്രയാണ്? ഇതും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ചാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത് ഡിറ്റർമിൻ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ എനേബിളിംഗ് ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ. To determine the information to be disclosed in financial statements. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അവരുടെ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, എത്രയാണ് ലാഭം, എത്രയാണ് EPS, ഓക്കെ, ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എത്രയാണ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പണം മുടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഫോർമേഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണം, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം റിവീൽ ചെയ്യണം, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 103 അല്ലെങ്കിൽ IFRS 3യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളതും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, തീരുമാനിക്കുന്നത്. Thus, companies should follow IFRS 3 or Indian Accounting Standard 103 while recording business combinations in their books. This will ensure relevance, reliability and comparability of information contained in financial statements which the investors rely on for making financial decisions. Students, now let us see the accounting procedure for business combination. The steps to be followed while accounting for business combination. The firm should apply the purchase method while accounting for business combinations. The accounting process involves the following steps. Number 1, identifying the acquirer. ഏത് കമ്പനിയാണ് അക്വയറർ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. സാധാരണഗതിയിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഡിറ്റർമിനിങ് അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ്. ഏത് ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ അക്വിസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക. അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനൊക്കെ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും. നമ്പർ 3, ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് assets acquired, liabilities assumed and any non-controlling interest. ഏതൊക്കെ അസറ്റുകളാണ്, ഏതൊക്കെ അസറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അസറ്റുകളുണ്ട്, എത്രത്തോളം ലിയബിലിറ്റികൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം നോൺ കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ, അവരുടെ ക്ലെയിം എത്രയാണ്, അതും കണ്ടെത്തുക. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ആൻഡ് മെഷറിങ് എനി ഗുഡ് വിൽ ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ്. ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബാർഗെയിൻ പർച്ചേസ് ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മെഷർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 സ്റ്റെപ്പുകൾ. അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദി അക്വയറർ, ഡിറ്റർമിനിങ് അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ്, identifying and measuring assets acquired, liabilities assumed and any non-controlling interest, recognizing and measuring any goodwill or gain on bargain purchase. ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയാലും മറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആയാലും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. So step number 1, identifying the acquirer. Acquirer is the company which purchase majority shares and gain control of another company. On acquisition, acquirer becomes the parent or holding company and the company being purchased becomes subsidiary. It is otherwise known as acquiree, the company which is being acquired. Identification of the acquirer is essential in accounting for business combinations. If information regarding the identity of acquirer
is not clear, the following indications may be helpful. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആരാണ് അക്വയറർ ആരാണ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കതിനെ കണ്ടെത്താം. ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്പർ 1, ഇറ്റ് മേ ബി ദി കമ്പനി വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഫെയർ വാല്യൂ. കമ്പനിയുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ മൂല്യമാണോ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണോ കൂടുതലുള്ളത്, ഏത് കമ്പനിക്കാണോ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ശക്തിയുള്ളത് ആ കമ്പനി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അക്വയറർ. കാരണം വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കമ്പനിക്കാണല്ലോ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു കമ്പനിയെ വാങ്ങാൻ പറ്റുക. അതായത് ചെറിയൊരു കമ്പനിക്ക് വലിയൊരു കമ്പനിയെ വാങ്ങുക സാധാരണഗതിയിൽ അസാധ്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. സോ ഇറ്റ് മേ ബി ദി കമ്പനി പേയിങ് ക്യാഷ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് അതർ അസറ്റ്സ് ആസ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായിട്ട് ക്യാഷോ മറ്റേതെങ്കിലും അസറ്റുകളോ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് വാങ്ങുന്ന കമ്പനി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതും മറ്റൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. ഇറ്റ് മേ ബി ദി കമ്പനി വിച്ച് കൺട്രോൾ ഓർ ഡോമിനേറ്റ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ. ഏത് കമ്പനിയാണോ മറ്റേ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനി ആയിരിക്കും അക്വയറർ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇറ്റ് മേ ബി ദി കമ്പനി ദാറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഷെയർസ് ടു ദി അതർ കമ്പനി ആസ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദ ഡീൽ. ഒരു കമ്പനി മറ്റു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൺസിഡറേഷനായിട്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വാങ്ങപ്പെടുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. കാരണം കൺസിഡറേഷനായിട്ട് അവർക്ക് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലമായിട്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക വാങ്ങുന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കമ്പനി ആയിരിക്കും അക്വയറർ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇന്ന കമ്പനിയാണ് അക്വയർ എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കത് തീരുമാനിക്കാം. Now step number 2, determining acquisition date. Acquisition date is the date on which the business combination transaction is recognized in the books of accounts. ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്നത് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ കൺസോളിഡേഷൻ നടത്തുന്നത് ആ ഡേറ്റാണ് അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ്. The acquisition date is the date on which the acquirer gains control over acquiring. The date on which assets are acquired and liabilities are assumed is considered as the acquisition date. It may be the date on which consideration for purchase is exchanged. Generally, it is the closing date of the business combination transaction. അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ആ ദിവസമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ acquisition date ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. Generally, the date of acquisition can be easily identified by the student from the language of the question. സാധാരണഗതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ് കണ്ടെത്തൽ സാധ്യമാവും. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, അപ്പം ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും കൂടെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.